Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan parametrli siziqli tengliklar temasini boshlaymiz. Demak, parametrli siziqli tengliklar deganimizda boshqa ne deydi? Sal ansiqlab primerlar, misollar berib qo'yibmiz. Negizda parametr deganning o'zi shart bo'ladi hisobda. Parametr degan o'sha tenglikning eng sho'qqisi desak ham bo'ladi-da. Parametrda обязательно shart bo'ladi hisoblarda. Hozir o shartlarni keyingi hisoblarda ko'raveramiz. Siz faqat asl hisoblar ko'rib chiqib, turli temalarni o'xshaydi. Misol uchun tenglama berilgan, tenglama berilsa, so tenglamani shishing deydi. Sizlarda tenglamada bir experience ham bo'ladi. To'g'risizmi? Adetda aralashmaydi, har bir aralashmaydi. So har bir aralashib ko'zingiz qo'rqitadi-da. O uni meshat etmaydi. Bizda tenglamani shish desa kim topadi dedik? Belgisiz ag'za x. So x to'g'risini harakat etamiz bo'lgan. X barlarni bir joyga jinaymiz deb qani. Ne qilamiz? Mx qala beradi. Plus x berma minus x. M tura beradi. Plus 4 minus 4. M degan sonda qandaydir bir. Endi x to'g'risini x chiqarib beraman. M minus 1 emasmi? Teng m minus 4. X teng bo'ladi. X to'g'risini m minus 1 ni qilaman? Bo'lug'i o'tkazaman. M minus 1 bo'l m minus 4 bo'lgan m minus 1. Javob sol. Burun javob 2 3 4 degan son chiqadi edi-ku. Natija javob chiqadi ekan. Tushundingmi? Parametrda demak. Keyingisi Nada tenglama berilsa, pning qanday ma'nosida ters sheshim bo'ladi deydi. Demak, bizlar birinchi biladigan zatimiz ne? Sheshimni topamiz kerak. Ya'ni belgisiz ag'za kim topamiz? X ni topamiz. Tenglamada o'zi x, y lar topolmaymi? X to'g'risini x vallat bir joyga jinoshni birinchidan shashib olaylik. Ko'yitib olaylik. 3p x minus p kvadrat 6x minus 4. X lar bir joyga jina. 3p x bermag'ar 6x minus p kvadrat minus 4 emasmi? İkinci işaret 3x işaret. P minus 2 qilmaymi? P kvadrat minus 4. Endi x to'g'risini ne qilamiz? Bo'ldiramiz. P kvadrat minus 4 bo'lingan 3 bilan qo'shilib o'tadi. P minus 2. Tushundingmi? Endi ters shishimga bo'ladi desa ne qilamiz? Soni buna shishim bunaqa mana. Soni ne qilib deb olamiz? P kvadrat minus 4 bo'lingan 3 p minus 2 ni 0 dan kishi deb olamiz. Tushundingmi? Ters bo'ladi desa 0 dan kishi deb olamiz. Birinchi tenglamaning shishimni topib oldik. Bu yerda hech qachon ne qilolmaydi? Qisqartirishga bo'lmaydi. Qisqartsangiz shishni ayirib qolasiz parametr. Demak, ne qiladi? Buni qalay shishamiz? 0 ga tengmiz. Ya'ni buning tuzilmasi ne bo'ladi edi? Parabola durust. Demak, 0 ga tengsak, budan ne chiqadi? P teng plus minus 2. Al budan P teng 2. Aytaverasizning 2 ning necha yuvi bor? 2. Minus 2 men 2. 2 ning 2 yuvi bor degan so'z. 2 degan jup darajada. Jup bo'lsa, sinab degan so'z. Demak, P-ning oldi plus bo'lgan shu yuqoridan kelaverib, 2 dan ne qilaman? Sinaman. Arja davom etaveraman. Kishi bo'lsa qayog'i? Asta. O'qiyman. Minus x'likdan minus 2. No javob bo'ladi bizda. Tushundingmi? Bu yerda jalg'iz sheshim degan zat bo'lmaydi. Siz yamasa yo'q hisobda. Tushundingmi? Davom etamiz. Tenglama berilgan P-ning qanday ma'nosi bilan sheshimi ters bo'ladi deydi. Demak, ne qilamiz? X topamiz. X to'g'risini joyga olamiz. Px minus 5p 2x plus p. X lar china bu joy. Px minus 2x p plus 5p da var. Tak, x chiqarish. P minus 2. 6p emasmi? X teng 6p bo'lingan p minus 2. Tenglamaning sheshimini topdik. Durustmi? Sol ters bo'ladi desa, manani adil yozib oling. 6p p minus 2 0 dan kishi. Endi ne qilamiz? 0 ga tengmiz arkadaşlar. P teng 0 сразу жазып. P teng 2. Sızamiz. 0 bilan 2. Plus bo'lgan uchun yuqoridan kelaveradi. Kishi bo'lsa, asti qo'yaman. 0 dan 2. Tushundingmi? Keyingisi. Tenglama berilgan bo'lsa, aniq qanday ma'nosida -1 dan ulkan bo'ladi deydi. Sheshimi -1 dan ulkan bo'ladi. Buni sheshimi desa ne qilaveramiz? Belgisiz ag'zani topib olamiz. 3x plus 3 4 plus ax. X lar bir joyga jinoyapti. 3x minus ax 1 deyishimiz bo'ladimi? X chiqarish ber. 3 minus a teng 1. X teng 1 bo'lingan 3 minus a. Topdingmi? So'ng ne bo'ladi dedi? -1 dan ulkan desa, ulkan -1 deyishadi. Bo'ladimi? Endi buni ne qilamiz? Bermag'ara o'tkazib olamiz. Молодец. Plus 1. Ulkan olma beramiz. 3 minus a da. Ne qilamiz zaman? 1 plus 3 minus a bo'lingan 3 minus a. Ulkan ne bo'ladi? 4 minus a bo'lingan 3 minus a. A 0 ga tengmiz. A teng 4, a teng 3. Sizamiz. 3 bilan 4.
Qayerdan kelaman? Minus yükü bari ne gelir? Plusga ham cho'qadan kelaveraman. Ulkan bo'lsa, yiqqa usti bo'ladi, yekshi yetadi. Demak, vecheslikdan 3 ga deyin, 4 ga tushundingmi? Qayer so'rov? Yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi temamiz parametrli kvadrat tenglamalar. Жаңа parametrli siziqli tenglamalarga o'tib, endi parametrli kvadrat tenglamalarga bosamiz. Kvadrat tenglama deganda bizlarga ne keladi qiyolimizga? To'liq kvadrat tenglama ax kvadrat bx plus c. Bu kvadrat tenglamada екі шешім шығуы мүмкін. Ямаса шешім шықпауы мүмкін, бос көліп болуы мүмкін. Ямаса бір шешім шығуы мүмкін. Мынаны кейін түсіндірем. Бір шешім шығуы мүмкін. Яғни бұндай шартлар беріледі. Қашан егер біздерде қараң біліп қояйық, егер екі шешім шығады десе, дискриминанты 0-ден үлкен болу керек. Шешім жоқ болу үшін дискриминант 0-ден кіші болу керек. Бір шешім шығу үшін дискриминанты 0-ге тең болу керек. Мына шартларды білуіміз керек. Енді сөйде сұрау туылады өзіміз. Дискриминант деген зат d деген. Яғни d дегеніміз b квадрат минус 4ac деп айтылады. Біліп қойың. Дискриминант деген b квадрат минус 4ac. b деген кім о? X алды коэффициент. 4 формула a мен c x квадрат пен санның көбеймесі. Түсіндіңіз ба? Міне формула. Енді қарайық. Біздерде квадрат теңдеме беріледі. Мысалы үшін міне p-ның неше натурал мәнісінде мына квадрат теңдеме шарт не деп қойды бұның? Қазір бір көріп жіберейік. Haqiqiy шешімге ие емес дейді тұрсыз. Яғни шешімі жоқ деген сөз. Мағыз. Шешімі жоқ деген сөз не деген бұл? Бос көптік. Қайсы шарт болады онда? Дискриминанты 0-ден кіші деген сөз. Түсініңіз ба? Егер екі шешім шығады десе, дискриминант 0-ден үлкен. Егер бір шешім шығады, бір шешімнің синоним сөздері бар. Шешімдер өзара тең болады деп сұрау мүмкін. Ямаса сырттай квадрат формасында сәулелендіріп болады деп сұрау мүмкін. Үш түрлі ұсынмен сұрау мүмкін. Да еркелет бұны. Түсіндіңіз ба? Демек біздерде бірінші мысалымызда p-ның неше натурал мәнісінде шешімі жоқ дейді. Шешімі жоқ болса не болады? Дискриминант 0-ден кіші. Дискриминант деген кім о? b квадрат минус 4ac. v деген кім о? x алды асан. Ол не? p. p-ның квадрат. Минус формула 4 бар. a деген кім о? 1. c деген кім о? 30. Соны не қылдаймыз? Кіші 0. Кіші 0 болған не? Содан p квадрат минус 120 кіші 0. Не қыламыз? 0-ге тейміз. p квадрат минус 120 тең 0. p квадрат тең 120. p тең плюс минус формасында 120. Сызамыз. Бірінші минус көрем 120 тұра қойсын. Кейін көрем 120. Бұны қазан сызылады. p квадрат кіші болса қаяғы? Ортасы деген сөз. Минус көрем 120 менен плюс көрем 120-ның ортасы. 120-дан примерно неше шығады? 100 болғанда 10 шығады. 121 болғанда 11 шығады. Демек, минус 10 бүтін бір зат деген сөз. Мынау 10 бүтін бір зат та. Түсініңіз ба? Сол арасында неше натурал сан бар? Натурал сандар қандай сандар? Санауда қолданылса. Нешеден бастаймыз? Демек, 1-ден 10-ға дейін неше сан бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек, 10 шешім. 10 кірет, 10 бүтін бір зат қонау. Түсініңіз ба? Түсінбей қалсаңыз міне мысал. P-ның қандай ең кіші мәнісінде мына квадрат теңдеменің екі шешімге болады. Екі шешім деген сол екі шешімге болады. Екі шешім болу үшін не қажет дейіп береміз? Дискриминант 0-ден үлкен деген сөз. Сол шартты жазып қоямыз. d 0-ден үлкен болу үшін формула міне b квадрат минус 4ac. v деген кім о? X алды коэффициент ол неше? Мынау полный. Соның квадраты 4 p плюс 3-тің квадрат деп жіберсем бола ма? Минус формулада не бар? 4. Кейін a 1. Кейін c мынау полный c да. Түсіндіңіз ба? Скобка жазасыз. 20 плюс p квадрат. Сол не? Үлкен ме? На 4 рет бөліп жіберсеңіз болады, 4-ке бөліп жіберсек қысқартып кетсек. Сөйтіп жай. p квадрат 6p 9. На минус 5. Минус 20 минус p квадратқа қысқарып кетеді. 6p үлкен минус 11 арман қарай плюс 11. p үлкен 11 бөлінген 6. Бұның сызылмасы не болады? Әлбетте флажок болады. Яғни 11 бөлінген 6-дан шешіліп келеді. 11-ді 6-ға бөлсек бітетін нешеден келеді? Ойбай. 12 болғанда 2 болады еді. 1 бүтін бір зат болады. 1 бүтін бір заттың міне яндағы ең кіші сан неше болады? Ай, 1-дегі міне жақта қалып кетті. 2 болады. Жоқ. Түсіндіңіз ме? Сұрау. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейін мысалымыз қараймыз. Егер квадратына теңдеме берілген, p-ның қандай мәнісіне, то есть тең шешімге ие болады, p-ның барлық мәністері қосындысын тауың деп атар. Яғни тең шешімге ие болады. Тең шешімге ие болу үшін не қыл деген сөз ол?
Шешімдер бір-біріне тең болады деген сөз, екеуі бірдей шешім деген сөз. Екеуі бірдей деген сөз, ол бір шешімді. Түсіндіңіз ба? Бір шешім болу үшін не болу керек? Дискриминант нөлге тең болу керек. Шешімдер тең болады да сонда. Түсіндіңіз ба? Тең шешім деген сөз, екеуінде де бірдей, мысалы, жалғыз шешімге тең да ол. Яғни сырттай квадрат формасында сәулелендіріп болса, мысалы үшін элементарный нерге жазайын, мысалы, x квадрат минус 4x плюс 4 деген, бұны дискриминантқа салсаң, x прям 2 шығады, x сам 2 шығады. Себебі ол x минус 2-ның сыртлай квадратына келеді. Сырттай толық квадрат формасында сәулелендіріп болады деген сол сөз. Шешімдері тең деген сол сөз. Бір шешімге болады деген сол сөз. Түсіндіңіз ба? Екеуі екі шешім деп айтылмайды ғой, екі болғаннан кейін бірі деп айтылады. Демек, тең шешімге болады десе шартын қойып алып, d тең нөл. d деген кісіменде b квадрат минус 4 асы. Бұның орнында кім тұрды? Bu yerden x arqalı емес, y arqalı verelim kvadrat değil. T. Yani t'nın kvadrat minus 4 koydu. 4 formülda var. Niye? 1. S degen bunu болады da pol. Yani skopka жазасыз son. 1 bölünge 2 t plus 2. Sol teң 0. Бұл t kvadrat 4 көйт çık. 2 t 4 көйт 8 болады. T1'ің 4 шығады, T2'ің minus 2 шығады. Соның бізде де айтып жатыр, барлық мәселелері қосынысы. Қосып жіберсең 2. Түсінікті ма? Кеңсі. M-ның қандай мәнісінде мына квадрат, мына теңдеме толық квадрат формасында сәулелендіріп болады дейді. Толық квадрат формасында десе не қыламыз дедік жаңада? D тең 0 деген шартты қанаттандырады. Түсінікті ма? Енді бұны істеудің тактикасы қандай еді? 4 скобка болса, әдетте кіммен кімді өтенеді? Біріншісі менен ақырғысы. Ортадағы екеуін. Біріншісі мен ақырғысын көйтеміз. Көйт. Скобка x квадрат ax плюс bx. Болды. Енді на екеуін көйт. x квадрат плюс ax плюс bx. Бұдан ішіне не болады? ab болады. Енді 4 квадрат бар ғой жерде. Енді дәлелден көрініп тұрды. Яғни мынаға не дейді? Ұқсайды. Соны не деп алсам болады? T деп аламын. Бола ма? Мынау не болады? T плюс ab болады. Түсінікті ма? Енді көйт шығамын. T квадрат плюс номинан көйткен кезде ab көбейту T деп жазайын да. Не екен? 4 квадрат емес пе? Яғни біздердің квадрат теңдеме T квадрат арқылы беріліп тұрды да. Түсінесіз ба? Яғни толық квадрат формасында болса d тең 0 деп алдық қой. Сол шартты не десейміз? Бұның орнында кім тұрды онда? Соның несі? Минус 4 көбейту 1 көбейту мынау с да мынау. Сол не қылдаймыз? Тең ашып бер. А квадрат b квадрат минус 16m квадрат тең 0. Біздерде m-ның қандай мәнісінде деген үшін m табамыз. m қалады бер жақта. Минус 16m квадрат тең арман қарай минус a квадрат b квадрат. m квадрат тең 16-ға бөліп жібер минус арқсап кетеді. a квадрат b квадрат бөлінген 16. m квадрат жоқ болу үшін m тең плюс минус қойылады әдетте. ab бөлінген 4. Көрінге қой жерін сразу шығарып жібер. Түсінікті ма? Демек кеңсі. M-ның қандай мәнісі мына квадрат теңдеменің шешімдері қарама-қарсы болады. Бізде қарама-қарсы деген жазбақ жаңа. Екі шешім деген жаздық. Шешімі жоқ деген жаздық. Бір шешім деген жаздық. Қарама-қарсы дегенді өтпедік, дұрыс па? Енді қараң, осы жерде бір мағлұмат айтамын. Бізде қараң, ax квадрат плюс bx плюс s. Мына квадрат теңдемеде егер с жоқ болса, сын жоқ болса, бірінші жағдайда қараң, бірінші жағдайда ax квадрат плюс bx болмай ма? Бұл жағдайда істейтін болсақ, x шығарып жүрсек, ax плюс b тең 0. x тең 0, x тең құлас минус b бөлінген a деген шығады. Бұда железный бір шешімі 0 шығады деп айтылады. Толық емес квадрат теңдеменің саны жоқ болса, бір шешімі әлбетте не шығады? 0 шығады. Екінші, егер vx жоқ болса, яғни ax квадрат плюс s жағдайында болса, бұда обязательно x жоқ боламыз. Мысалы, x квадрат минус 16 тең 0 міне. Пойдет? X жоқ қо. X квадрат тең не шығады? 16 x тең плюс минус 4. Сол плюс минус бір-біріне не? Қарама-қарсы. Демек, x жоқ болса, шешімдер бір-біріне өзара не болады екен? Қарама-қарсы. Түсінесіз ба? Демек, сол бір квадрат теңдемені екі шарт шығаруға болады. Демек, біздерде бұл қарама-қарсы шешім шығу үшін қарама-қарсы бір плюс болса, бір минус. Яғни кім жоқ болу керек? X болмау керек. X мынау жоқ болу үшін мына x-тің алдын не қыламыз? 0-ге теңеп аламыз. Сонда m тең 4 шықпай ма? Болды. M-ның орнына 4-ті қойса 0 болмай ма? Сонда 2x квадрат тең 25 болады.
Xullas x тең плюс минус 5 бөлінген корень 2 деген зат шығады. Шарт қанаттандырып тұрды ғой. Мұны керек емес біздер, просто доказать етіп көрсетіп жатырмыз. Шешімдері қарама-қарсы болады. Шешімдері әдетте қарама-қарсы қашан болады екен? X жоқ болса. X-ні алдына сан, X-ні алдын жоқ қылу үшін, 0 қылу үшін, m-ның оны біздер 4-ті қоямыз. Соны қалай білеміз десе, соны 0-ге теңей жібердік прямо. Ойланып отырмай. Түсіндік ма? Демек жазып аламыз, темамыз осы жерде жұмақланады. Кейін сабақтарда көріскенше.